You have the zoom up there. Yeah. Have you seen that? Yes. But don't touch too much because it's very fast. Yes. Your apartments. No. Okej. Så nu är vi här på den här platsen här. En av platserna vi ska titta ut för att ha ett barnhem. Så det blir spännande att se vilken plats det blir här. Så vi går runt här och ber och tittar på området här runt omkring. Här kan ni se runt omkring här. Around here you can take some movies around. Move around. Yes. Okay. Jag kan Vi... Shall we walk? You want to walk? Yeah, we walk. Why? See the other places. Okay. Not interested. That is jackfruit. That one. Okay, yeah, fruit. Okay. Anything to speak? No, not now. I speak after. Okay. Nu är vi på väg till en av platserna som vi ska titta på här. Oj! No. Vägen är väldigt skumpig. Vi är om ett tag framme vid en av de platserna där där tanken är att vi ska bygga ett barnhem. Det är regnperiod nu så det är därför som vägarna är så dåliga här. Here is Santos sitting here and driving. He's a good driver. Yes, amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Amen. Do you like my country? Yeah, I like it very much. Lot of people lived here. The best country in the world. Yes. This all famous world people said that this is a God's own country. Yeah. There is lot of people lived here, and they are poor people. They are working and lived. Yes. I like Kerala so much. Okay. We also like student people. Yeah. Are we close now? Yes. The property? Yes. Yeah, you can see some people is coming here. Yes. Some children. Yes.
road is too much there. Yes. The way. But it's nice around here. Yes. Near to the town, but the road is too, Yeah, because we thought that too long. yeah. Many families living here in this area, poor Yeah. families. Yes, many families, lot of families. You can see from here always. Okay. Wow. It's shaking. Yes, shaking. Because road is too, Yeah. lot of houses here. Small houses. Yes, small house, lot of. This is little temple. The temple. Yeah. Okay. Are the most people here Hindus or are they Christians or what they believe in? Hindus. Here we have some people standing here. Yes. Now we are climbing up. Yes. Yes, that's good. Nice. We can. Are we here? No, but we can. Yeah, I turned off just now, so Because here is lot of house from here only. yeah. We can. Hello, boys. How are you? Vehicle is coming. Okay. ചുമ്മാ ഒരു കാണാൻ വന്നു. Oh, so Shine, what are you discussing now? Yes. What do you talk about? What we Because talk- the school students are not going to school. Okay. They said that they are holiday. Okay, holiday today. Okay. Some celebrations in the school. Okay. So they not go to school. Okay. These children. Yeah. Can I take? They eating some. Eating something. Shall we walk? What? Shall we walk? Okay. Here is lot of house. Yeah. We want to. So this is this kind of children so who be Yes. it's good. It's good. Yeah, it's very good. Good area. We see I will zoom in to the houses. There we get. You Yeah. can. This is Climb a here. poor area. Yes. Too poor area. Yeah. You climb here and lot of houses you can see Yeah. from the place. Yes.
Shall we walk? Last one. Walking? Okay, you want to go there? Yeah, is there some property where we can look at? Okay, we here somewhere get properties. ഇവിടെ ഈ ബിൽഡിംഗ് അല്ലാണ്ട് ഗവൺമെൻറ് പുതിയണ്ട് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടോ പരിഷ്കരിക്കാനുണ്ടോ ഇവിടെ പിന്നെ എന്തോ ഒരു ടി വി ന്യൂസ് കണ്ട് അത് പഞ്ചായത്തിന് വിട്ടു കൊടുക്കുക ഹൗസിംഗ് ബോർഡിൻ്റെ ഉണ്ട്. ആ പഞ്ചായത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ പഞ്ചായത്ത് ഏറ്റെടുക്കുക. എന്നാൽ ഈ പണിയൊക്കെ വീണ്ടും ചെയ്യുമോ? ആ ഈ പോയ പഞ്ചായത്ത് പിന്നെ ലോൺ കൊടുക്കണം. ആണോ പിന്നെ കൊടുക്കാനുണ്ടല്ലേ ഇടിച്ചു കളഞ്ഞിട്ട്. ആ Can I say some movies on you? Is it okay? ഫോട്ടോ എടുത്തോട്ടെ. Yeah. How many families live here എവിടെ ഉണ്ട്? ഇവിടെ 50 വീട്. ഹിയർ 50. in this area? ദിസ് ഏരിയ 50 ഹൗസ്. 50. അല്ലാതെ എത്ര വീടുണ്ട് ഇവിടെ മൊത്തം? എങ്ങനെയുണ്ട് ഇതിന് പുറത്തോട്ടോ? കോളനി അല്ല എത്ര ആണെന്ന് അറിയില്ല. എന്നാലും 300 വീടുണ്ടോ? 300 വീടുണ്ട്. അല്ലേ? Almost 500 house in Okay. these total areas. Okay. Only this colony is 50 houses. Okay. Här lever det fattiga människor i det här området. ഈ റോഡ് മുഴുവൻ കയർ ചെയ്യുമോ? ഇല്ല ഏതാനും കയറത്തില്ലല്ലേ? വണ്ടി കയറുമ്പോൾ പുറത്ത് ആണോ? എല്ലാ വണ്ടി പാറമടക്ക് വരെ കരുതി വെച്ചിട്ടില്ല പഞ്ചായത്ത് കൊടുക്കുക. ആണോ? ഇവിടെ പുറത്ത് അതൊന്നും ടാർ ചെയ്യത്തില്ലേ? Namaste. Namaste. Shall we go out? Can I visit you? No problem. I take with the light here. Yeah. This type lot of people, lot of children here. It's a poor It's village. playing school. Playing school. Government playing school. And teacher? He's the teacher. Yeah. Can you take some picture on them Yes. with the camera? And also take some picture with... Why? How? I will stop this. So Lot of poor people lived here. This type. take movie. Yes. Here is Ravi. He's living here in this house. Ja, han bor här i det här huset. Så vi är ute hos nu. Vi är inbjudna på te och kaffe här. രാത്രി
സ്പെഷ്യൽ ഹെയർ കെയർ ഹെർബൽ ഓയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു അലാവുദ്ദീന്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ. That is a junction. That is a junction. Yeah. നമ്മുടെ സഹകാരനാ, വിശ്വാസിയാണ്, നമ്മുടെ അടുത്ത് താമസിക്കുക. ഹലോ, എവിടെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ? കൊട്ടത്തറമേട അല്ലേ? ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം ഞാൻ പാണ്ടിക്കൂരിലുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഒരു ഫോറിനർ താമസിക്കുന്നില്ലേ, കഴിഞ്ഞ വർഷമൊക്കെ വന്ന് പുള്ളിയെ കൊണ്ട് ഒരു ഫോറിനർ താമസിക്കുന്നില്ലേ നമ്മുടെ അടുത്ത്? കഴിഞ്ഞ വർഷമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ വർഷമൊക്കെ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് താമസിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടിയില്ലേ, പുള്ളി വന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ പുള്ളിയെ കൊണ്ട് ചുമ്മാ പാണ്ടിക്കൂരിക്ക് വന്നാ. ആ, അന്നേരം ഇപ്പം കാണാൻ പറ്റുമോ? എപ്പം വരും? ആണോ? ജസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ ചുമ്മാ താഴെ ഇറങ്ങിയിട്ട് നോക്കട്ടെ. ഞാൻ ചുമ്മാ നീളത്തിലാണോ? ഇടയ്ക്കൊരു തോടുണ്ട്, ഇടയ്ക്കൊരു തോടുണ്ട്. ആണോ? ആ വെട്ടിയിട്ടതിന് അപ്പുറം വല സൈഡോ നമ്മുടെയാ? ആ ഏറത്തോട്ട് നമ്മുടെ അല്ലേ? ഏറത്തോട്ടോ ആണോ? ഞാൻ വീതി കുറവാണോ ഫ്രണ്ട്? ആ വല സൈഡ് ഇട സൈഡ് കിണറ് കണ്ടു. രണ്ടിനകത്ത് ഏലം ഉണ്ടല്ലോ. അതിന്റെ പുറയിലോ? കലിങ്കേ വന്നു, ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണം. കലിങ്കേ വന്നു. കിണർ പക്ഷേ ഏലത്തിനകത്തെ കിണർ നിൽക്കുന്നു ആണെന്ന്. മുമ്പോട്ട് പോകണം. അങ്ങോട്ട് പോട്ടെ. എടുത്ത് ഓക്കെ, എന്നാ ഓക്കെ.
one cross there. You see Cross? that place? One cross. Up there, yes. See that? You take, no problem. And there's some women's working in the road. You take it. Okay. That is good. You take this house. This is good too. If we had this house, we didn't start to build. You want to go to Kumali? Yeah. Petrol needed for Yes, yes. So anything to purchase? You want What you say? anything to purchase? A cheese, what's that? Shall we go to the later to the house in the mountain? Today? Yeah, Tomorrow? tomorrow. Because all the activities are today itself will finish. What do you say? You want today itself? You want Myself? today itself? You want? No, we can go tomorrow. And we can go tomorrow because the raining is whistling rain. Maybe we can take. Wait, where you have. പാട്ടിന്റെ സമയത്തൊക്കെ We have it for the mission work. Yeah. പാട്ടിന്റെ സമയത്ത് പാട്ടിന്റെ പ്രസംഗം Shall we call it those? അത് മനസ്സിലായോ? ഇത് മനസ്സിലായി ഇത് മനസ്സിലായി ഇത് ഇവിടെ ഞെക്ക് ഇവിടെ ഞെക്ക് ഓടിപ്പോകൊണ്ടിരിക്കും അവിടെ തന്നെ Yes. നീ ഒന്നുകൂടി ഞെക്ക്. Okay. Now ready. Off. ആ രണ്ടു പ്രാവശ്യം ഞെക്കിയാലേ വിടാം അല്ലേ അല്ല ഒന്ന് ഞെക്കി ഇപ്പൊ pause ആയി ഇനിയും പിന്നീട് സ്റ്റോപ്പ് ഞെക്കിയിട്ട് ഓഫ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ അതുകൊണ്ടായി ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിച്ചു കൊടുത്താണ്. ദൈവത്തിന്റെ കൃപയ്ക്കായി സകല മുഴങ്കാലം മടങ്ങുന്നത് സകല മുഴങ്കാലം മടങ്ങുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കരമേന്നും ജീവിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പകർത്താൻ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ വേണ്ടി ആ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ വേണ്ടി ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും He is Lord. He has risen
നിന്റെ ജീവനേക്കാൾ നല്ലതല്ലോ. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he was my future. Our life is worth the living. Yes, there is power, wonder-working power in the breath of the in the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory. Hallelujah, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Satan, we have to flee. When we stand in the name of Jesus, then we who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. There is power, wonder-working power in the name of the Lord. There is power, wonder-working power in the precious name of the Lord. തുടർന്ന് കർത്താവേ സഹായിക്കേണ്ടതിനായി നമുക്ക് എല്ലാവരും സമർപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം. തുടർന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ആരാധന കേൾപ്പിക്കേണ്ടതിനായി സ്വർഗീയ വലിയ ദൈവമേ, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു, സ്തോത്രം ഞങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധ ദൈവമേ, സ്വർഗീയ നല്ല പിതാവേ, നല്ല സമയത്തിനായി അങ്ങ് സ്തുതിക്കുന്ന അങ്ങയുടെ സ്ഥലം ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തെ ആരാധിപ്പാൻ മുഖാന്തരങ്ങൾക്കായി നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്ന കർത്താവേ. ഞങ്ങളുടെ ഏത് അവസ്ഥകളിൽ ഞങ്ങളെ അറിയുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കൃപകൾക്കായി സ്തോത്രം കർത്താവേ. ദൈവസ്ഥലത്തിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കർത്താവ് ദൈവസാക്ഷ്യങ്ങൾ പ്രസ്താവിപ്പാൻ കർത്താവിടുത്തെ ഭാഗ്യത്തിനായി നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്ന കർത്താവേ. ഓരോരുത്തരുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം നൽകിയ കരുതലായി, ദൈവം നൽകിയ സൂക്ഷിപ്പിനായി, ദൈവം നൽകിയ നടത്തിപ്പിനായി നന്ദി പറയുന്ന കർത്താവേ. ഇന്ന് എല്ലാ ദൈവിക നന്മകളാലും ഞങ്ങൾ ഏവരുടെ നിറയ്ക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം
കർത്താവേ. Now we welcome Jorgen to come forward and share the message. Thank you so much. I'm very happy to be here. സന്തോഷമുണ്ട്. This is very great opportunity for me to be here. ഇതൊരു അസുലഭ സന്ദർഭമാണ് ഒരിക്കൽ കൂടി ഇവിടെ ആയിരിക്കുവാൻ കർത്താവ് നൽകിയത്. See, I always like India and Kerala. എപ്പോഴും തനിക്ക് ഇന്ത്യയും കേരളവും വളരെ താല്പര്യമുള്ളതാണ്. And Kumali have become my second home. കുമളി തന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭവനം, തന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഭവനം സ്വീഡൻ ആയിരിക്കുന്നു, രണ്ടാമത്തെ ഭവനം കുമളി എന്ന് അദ്ദേഹം കരുതുന്നു. Praise the Lord. Because it's the second time I'll be here this year. ഈ വർഷം തന്നെ രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ്, 2015 തന്നെ രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് കുമളിയിൽ വരുവാനിടയായിട്ടുള്ളത്. Praise the Lord. You see, many things happen in the world today. പല കാര്യങ്ങൾ ലോകത്ത് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. There are false prophets coming up from everywhere. നമുക്കറിയാം ദൈവസഭയ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള കള്ളപ്രവാചകന്മാർ പോലും എഴുന്നേറ്റുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. Praise the Lord. We can see the prophecies talking, these kind of prophecies talking about prosperity. ഇങ്ങനെയുള്ള കള്ളപ്രവാചകന്മാർ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ, സമൃദ്ധി മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ. But we are not searching for these prophets is searching for money. ഈ പ്രോഫറ്റ്സ്, ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രവാചകന്മാർ പണത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം, സമൃദ്ധിയുടെ സുവിശേഷകന്മാരായി മാറിയിരിക്കുന്നു. But we, the real Christian believer, we searching for souls. എന്നാൽ നമ്മൾ യഥാർത്ഥ ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന് പറയുന്നത്, യഥാർത്ഥ യേശുവിന്റെ സഹചാരികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മാക്കളെ നേടുവാനുള്ള വ്യഗ്രത നമുക്ക് ഉണ്ടാകുവാനിടയായിത്തീരണം. We will live a radical life together with Jesus Christ. കർത്താവിന് വേണ്ടി തീവ്രമായ ഒരു വിശ്വാസം നമുക്ക് ഉണ്ടാകുവാനിടയായിത്തീരണം. So many people have got wrong these days. നമുക്കറിയാം വളരെയധികം ക്രിസ്ത്യൻ ഫീൽഡിൽ തന്നെ വളരെയധികം ആൾക്കാർ തെറ്റായ വഴികളിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. You can read it in Christian newspapers every day about big prophets have been good and blessed of God. We fall down and do many bad things. നമുക്കറിയാം ക്രിസ്തീയ പത്രങ്ങളിൽ നമ്മൾ അനുദിനം നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്, അവിടെയൊക്കെ അനേക ദൈവദാസന്മാരെ വലിയ ശക്തമായി നിന്നവർ ഒരു ദിവസം പെട്ടെന്ന് താഴെ പോവുകയാണ്. Praise the Lord. Hallelujah. Also so many manifestation is coming up now in the Christian churches. Who's not is good. നമുക്കറിയാം. അത് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്തെന്നാൽ ഇന്ന് ക്രിസ്ത്യൻ വേൾഡിൽ നമ്മുടെ സഭകളിൽ നടക്കുന്ന പല പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ലേയിങ് സ്പിരിറ്റ്, ഇങ്ങനെ ഉന്തി വീഴ്ത്തുക, തള്ളി വീഴ്ത്തുക, അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധ ചിരി, ഇങ്ങനെയുള്ള പറയുന്ന എല്ലാം ദൈവത്തിന് കൊള്ളാത്ത പ്രവർത്തികളാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. In India you call it Kundalini. നമുക്കറിയാം ഒരു അനാചാര കുണ്ടലിനി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അനാചാര പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. Praise the Lord. For some years ago that was unthinkable that these things should attack Christian churches. നമുക്കറിയാം ഒരു സമയത്ത് മറ്റ് ജാതീയ ആരാധനയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ സഭയിലേക്ക് കടന്നുകൂടിയിരിക്കുകയാണ്. Praise the Lord. Because this is a Hindu believing. ഈ കാര്യങ്ങൾ പൊതുവായി ഹിന്ദു സമുദായത്തിനുള്ളിൽ നടക്കുന്ന പല അനാചാരങ്ങളും ഇന്ന് നമ്മൾ കടമെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. Praise the Lord. But today these things attack all over the world in Christian churches, Pentecostal churches. നമുക്കറിയാം ഈ സംഭവം നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ, നമ്മുടെ സഭകളിൽ വലിയ തരത്തിൽ പൈശാചികമായ പ്രവർത്തനം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. But Jesus will show you everything. എന്നാൽ യഥാർത്ഥമായ കാര്യം യേശു സകല കാര്യങ്ങളും നമ്മളെ കാണിപ്പാനിടയായിത്തീരും. He wants you to be radical for him. യേശു നമ്മളെ പറ്റി ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കർത്താവിന് വേണ്ടി തീവ്രമായി നിൽക്കുക, എന്നാൽ നമ്മുടെ ജീവിതം പോലും അല്ലെ നമ്മുടെ ജീവൻ പോലും പണയം വെക്കുവാൻ കർത്താവ് നമ്മളെ പറ്റി ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. Because today we are living in the last day because Jesus is coming back. നമ്മളറിയാം നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും അവസാന സമയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശുവിന്റെ വരവ് നമ്മുടെ വാതിൽക്കൽ തന്നെ ആയിരിക്കുകയാണ്. Praise the Lord. And God gave us one commandment. ദൈവം നമുക്കൊരു കമാൻഡ്മെന്റ് നൽകുവാനിടയായിട്ടുണ്ട്. I will read from Luke chapter 10 and verse 27. ലൂക്കോസ് സുവിശേഷം 10-ാം അധ്യായം. And I read it first and you read after me. Okay. 10-ാം അധ്യായം 27-ാം വാക്യം വായിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. So he answered and said,
You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your mind, and that your neighbor as yourself. നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ നീ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണാത്മാവോടും പൂർണ്ണ ശക്തിയോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും കൂടെ സ്നേഹിക്കണമെന്നും കൂട്ടുകാരനെ നിന്നെ പോലെ തന്നെ സ്നേഹിക്കണം. ഇത് വലിയൊരു ഒരു ശക്തമായ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു വാക്കാണ്. He wants you to come near him. നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് യേശു വരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Because if you are near him, you will never do these bad things. ദൈവത്തോട് അടുത്ത് വസിച്ചാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത പ്രവർത്തനം ഒന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല. When you can feel his heart, you will not do bad things. Okay. നമ്മുടെ ഹൃദയം കൊണ്ട് ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത പ്രവൃത്തികൾ ഒരിക്കൽ പോലും ചെയ്യുവാൻ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. I will also go to Matthew 7:22 verse. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 7-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 22-ാമത്തെ വാക്യം വായിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Matthew chapter verse 22. 7:22. Okay. യാചിപ്പിൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും, അന്വേഷിപ്പിൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും. Matthew 7:22. കർത്താവേ കർത്താവേ, നിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ പ്രവചിക്കുകയും നിന്റെ നാമത്തിൽ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുകയും നിന്റെ നാമത്തിൽ വളരെ വീര്യപ്രവൃത്തികളെ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തില്ലയോ എന്ന് പലരും ആ നാളിൽ എന്നോട് പറയും. Yes, many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name, cast out demons in your name, and done many wonders in your name? And then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, who you practice lawlessness. ദൈവത്തിന്റെ വലത്ത് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഞങ്ങൾ പ്രവചിച്ചതും ഞങ്ങൾ ചെയ്തതൊക്കെ നീ കാണുന്നില്ലല്ലോ, പക്ഷെ കർത്താവ് പറയുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയുന്നില്ലെന്നാണ്. I think these verses is about today. ഇത് നമ്മൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Many prophets around who are just prosperity prophets is talking about, is prophesying. നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ഒത്തിരി പ്രവാചകന്മാർ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രവാചകന്മാരെല്ലാം കർത്താവ് നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും, നിന്റെ കുടുംബത്തെ അനുഗ്രഹിക്കും, നിന്റെ കടം മാറും, നിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് മാറും, ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രവാചകങ്ങൾ മാത്രം, കള്ളപ്രവചനങ്ങൾ മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. They cast out demons. അവര് ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുന്നുണ്ട്. But Jesus don't do that. എന്നാൽ യേശു പറയുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയുന്നില്ലെന്നാണ്. Because they have gone the wrong way. എന്നാൽ അവർ ഒരു കർത്താവിൽ നിന്ന് തെറ്റായ വഴിയിൽ അവരായിരിക്കുകയാണ്. And it's so important for us that we are clear before God when we come near him, that we are close to him. നമ്മൾ ദൈവത്തോട് അടുത്തും ദൈവത്തോട് ചേർന്നും നല്ല നേരായ ഒരു വഴി നാം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ മാത്രമേ ദൈവത്തിന് നമ്മിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കഴിയുള്ളൂ. Also that we read scripture from John 21 verse 15. 21 verse 15. I start reading. Okay. So when they had eaten breakfast, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of Judah, do you love me more than these? He said to him, Yes, Lord, you know that I love you. He said to him, Feed my lambs. He said to him again a second time, Simon, son of Jonah, do you love me? He said to him, Yes, Lord, you know that I love you. He said to him, Tend my sheep. He said to him the third time, Simon, son of Jonah, do you love me? Peter was grieved because he said to him the third time, do you love me? And he said to him, Lord, you know all these things. You know that I love you. Jesus said to him, Feed my sheep. അവർ പ്രാതൽ കഴിച്ച ശേഷം യേശു ശീമോൻ പത്രോസിനോട്, യോഹന്നാന്റെ മകനായ ശീമോനെ, നീ ഇവരിൽ അധികമായി എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്ന് ചോദിച്ചു. അതിന് അവൻ, കർത്താവേ, എനിക്ക് നിന്നോട് പ്രിയമുണ്ട് എന്ന് നീ അറിയുന്നുവല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്റെ കുഞ്ഞാടുകളെ മേയ്ക്കുക എന്ന് അവൻ അവരോട് പറഞ്ഞു. രണ്ടാമതും അവനോട്, യോഹന്നാന്റെ മകനായ ശീമോനെ, നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അതിനും അവൻ, കർത്താവേ, എനിക്ക് നിന്നോട് പ്രിയമുണ്ട് എന്ന് നീ അറിയുന്നുവല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്റെ ആടുകളെ പാലിക്കുക എന്ന് അവൻ അവനോട് പറഞ്ഞു. മൂന്നാമതും അവനോട്, യോഹന്നാന്റെ മകനായ ശീമോനെ, നിനക്ക് എന്നോട് പ്രിയമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. എന്നോട് പ്രിയമുണ്ടോ എന്ന് മൂന്നാമതും ചോദിക്കാൻ പത്രോസ് ദുഃഖിച്ച്, കർത്താവേ, നീ സകലവും അറിയുന്നു, എനിക്ക് നിന്നോട് പ്രിയമുണ്ടോ എന്നും നീ അറിയുന്നുവെന്നും അവനോട് പറഞ്ഞു. യേശു അവനോട്, എന്റെ ആടുകളെ മേയ്ക്കുക. Praise the Lord. You see, Jesus is asking for our love to him. കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുവാൻ ആണ് കർത്താവ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Praise the Lord.
see, Peter have denied Jesus 3 times. പത്രോസ് 3 പ്രാവശ്യം കർത്താവിനെ തള്ളി പറഞ്ഞു. Jesus asked for his love 3 times. അതുപോലെ തന്നെ യേശു 3 പ്രാവശ്യം നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിക്കാനിടയായി തീർന്നു. Of course, this is the greatest thing, that we love the Lord, that we follow him. This is the greatest thing. ഏറ്റവും മുഖ്യമായ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവനെ സ്നേഹിച്ച് അവനെ നാം പിന്തുടരുവാൻ ആവശ്യമാണ്. If we love the Lord, we will keep safe from bad things. നാം കർത്താവിനെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നേറുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ദോഷകരമായ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ദുഷ്ടലോകത്ത് നമുക്ക് ജീവിക്കുവാൻ കഴിയും. Praise the Lord. Hallelujah. Also, I would like read this final scripture from Matthew 24, verse 12. Yes. I read 24 verse 12. Yes. Then they will deliver you up to tribulation and kill you, and you will be hated by all nations for my name's sake. Okay. And then many will be offered, will betray one another and will hate one another. Then many false prophets will rise up and deceive many. And because of loudness will abound, the love of many will grow cold. But they who endure to the end shall be saved. മത്തായി 24:9 മുതലുള്ള വാക്കുകളാണ്. 12 മുതൽ 9 മുതൽ. അന്ന് അവർ നിങ്ങളെ ഉപദ്രവത്തിന് ഏൽപ്പിക്കുകയും കൊല്ലുകയും ചെയ്യും. എന്റെ നാമനിമിത്തം സകല ജാതികൾ നിങ്ങളെ പായിക്കും. പലരും ഇടറി അന്യോന്യം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും അന്യോന്യം പായിക്കുകയും ചെയ്യും. കള്ളപ്രവാചകന്മാർ പലരും അന്ന് വന്ന് അനേകരെ തെറ്റിക്കും. അധർമ്മം പെരുകുന്നത് കൊണ്ട് അനേകരുടെ സ്നേഹം തണുത്തു പോകും. എന്നാൽ അവസാനത്തോളം സഹിച്ചു നിൽക്കുന്നവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടും. Here it says that the love will be cold. The love will be destroyed. നമുക്കറിയാം യേശുവിന്റെ സ്നേഹം, ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം ഇങ്ങനെയുള്ള ഭയത്തെ കീഴടക്കുന്നത് കാണാൻ കഴിയും. And people will turn back from Jesus Christ. ജനം യേശുവിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയുമ്പോൾ But now it's so important. Now we are living in the end time, and everything is so near now. നമുക്കറിയാം ഈ അവസാന സമയത്ത് കർത്താവിന്റെ വരവ് ഏറ്റവും അടുത്തായിരിക്കുകയാണ്. So we have to wake up. All of us must wake up. നാം നമ്മെ തന്നെ ഉണർത്തേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. There is no time for playing games, like playing games Christian life. നമുക്കറിയാം ഈ അവസാന സമയത്ത് ചുമ്മാ അവിടെ ഇവിടെ നോക്കി നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ലേസി പീപ്പിളായി നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിയത്തില്ല. നാം വളരെ ജാഗ്രതയോടെ ഈ അവസാന സമയത്ത് കർത്താവിന്റെ വരവിനോട് ഒരുങ്ങേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. We must go out and be a witness for the mankind. നമുക്ക് ലഭിച്ച ഈ നന്മ നാം 10 മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിൽ പോയി നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുവാനിടയായിത്തീരണം. Because I think Jesus will come in a couple of years. നമുക്കറിയാം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഏറ്റവും അടുത്ത കർത്താവിന്റെ വരവായിട്ടായിരിക്കുന്നു. You can see the situation in Israel right now. നമുക്കറിയാം ഈ ഇസ്രായേൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ കഴിയും. In September now that we'll declare a Palestine state. നമുക്കറിയാം ഈ വരുന്ന അടുത്ത മാസം പാലസ്തീൻ സ്റ്റേറ്റ് ഒന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ പോവുകയാണ്. നമുക്ക് അത് രണ്ടായി വിഭജിക്കാൻ പോവുകയാണ്. The Bible talking about these things. നമുക്കറിയാം ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വ്യക്തമായി മുന്നമേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. Praise the Lord. So the world is just open for the Antichrist. നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമുക്കറിയാം ഈ അന്തിക്രിസ്തുവിന്റെ വരവിനെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു. Praise the Lord. And the Christian churches have fallen in different kind of ways. നമുക്കറിയാം ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തന്നെ നമ്മുടെ സഭകൾ പോലും ഈ അന്ത്യക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി നിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. Praise the Lord. Hallelujah. So let us be clear, let us be near Jesus. അതിന്റെ നടുവിൽ നമുക്ക് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നല്ലവണ്ണം ഓടുവാൻ കഴിയണം. Praise the Lord. Hallelujah. When you are near Jesus, you can feel He's crying over all these things. നമുക്കറിയാം ഇതെല്ലാം കണ്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ സഭകളുടെ അവസ്ഥ കണ്ട് കർത്താവ് ഇപ്പോൾ കരയുകയാണ്. Praise the Lord. Hallelujah. I will just say, God bless you. ഇന്ന് പകൽക്കാലം കർത്താവ് ദാസൻ പറയുന്നത് ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. Praise the Lord. And be very near, be ready. നമ്മൾ ഏറ്റവും ദൈവത്തിന്റെ കർത്താവിന്റെ വരവ് ഏറ്റവും സമീപത്തായതുകൊണ്ട് നാം ഒരുങ്ങേണ്ടത് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു. എത്രയും വേഗം കർത്താവ് വരുവാൻ പോവുകയാണ്. Praise the Lord. Hallelujah. Also, I will take a little bit of. I can pray first. Okay. ആദ്യമായി അദ്ദേഹം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Praise the Lord. I thank you, Father. I thank you for this opportunity to be here and talk your word, Father, to these people.
I thank you, Father, that they will go out and they will talk to others about your love, Father. Amen. Because you are soon coming, Father. You are soon coming. Amen. Oh, hallelujah. I thank you as you touch every people here with your love. Amen. With your love, Father. Thank you, Lord. Touch them, Father, in the name of Jesus. Touch them, Father, in the name of Jesus. Oh, and help us be clean for you. Help us be clean. Without sins, Father. And we can go to you without sins. And look for forgiveness, Father. And help us follow your commandments, Father. To live for you in all way, a radical way, Father. With all our mind, our heart, and our will, Father. That day that you are coming in the sky. Oh, I thank you, Father. You are the Master, you are the Holy One, Father. And you don't accept lies. You don't accept bad manifestations, nothing. You are a holy one, a holy God. Hallelujah. കർത്താവിന്റെ ദാസൻ പറഞ്ഞ ദൈവത്തിന്റെ വചനം വളരെ ശക്തിമേറിയ ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു. ഇന്ന് ദൈവസഭകളിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണ് കർത്താവിന്റെ ദാസൻ പറയുവാനിടയായത്. നമുക്കറിയാം, ഇന്ന് നമ്മൾ സാധാരണയായി കേൾക്കുന്നത് ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും, നിങ്ങളുടെ കടം മാറ്റും, നിങ്ങളുടെ രോഗം മാറ്റും, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ദൈവസഭയുടെ പ്രസംഗിച്ച് കേൾക്കുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ കർത്താവിന്റെ വരവ്, ജീസസ് കമ്മിങ് ഇൻ ദ ഡോർ എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഒരുങ്ങേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്, നമ്മൾ അവേക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമായിരിക്കും. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് കർത്താവിന്റെ സന്നിധി നമ്മളതിനെ സമർപ്പിച്ചു കൊടുത്തായിട്ട് നമുക്കറിയാം അനേകം പ്രവർത്തനങ്ങൾ കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ പലതും ഇന്ന് അന്ത്യക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു വഴിത്തിരിവായി തീർന്നിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയാം, ലോകത്ത് അനേക സംഭവങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, അനേക മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, വളരെ റോങ് തിങ്സ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ നടുവിൽ നാം കർത്താവിനോട് നിൽക്കുവാൻ റിയൽ തിങ്ങിന് വേണ്ടി, റിയാലിറ്റിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഓടേണ്ടത് ആവശ്യമായിരിക്കുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. അനേക കാര്യങ്ങൾ ലോകത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ കർത്താവിന്റെ നാമം എന്ന പേരെടുത്തുകൊണ്ട് പല സംഭവങ്ങളും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കർത്താവ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളെ പറ്റി പറയുവാനായി നമുക്കറിയാം, കർത്താവിന്റെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പലരും ഊതി വീഴ്ത്തുന്നു. കർത്താവിന്റെ